ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ, ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਗਏ ਡੁੱਲ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਹਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? मैं जी तुहाड़ा दोस्त सुल्तान शेख पंजाब के खूबसूरत संती शहर सियालकोट तो ते तुसीं वेखण दे हो मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाबी विलाग। चंगियां दे लड़ लगी ते मेरी झोली दे विच फुੱਲ। चंगियां दे लड़ लगी ते मेरी झोली दे विच फुੱਲ, मंदियां दे लड़ लगी ते मेरे अगले भी गए डुੱਲ। दोस्तों गल इस तरह है कि चंद दिन पहला मैं अपने टिकटॉक अकाउंट के उत्ते एक वीडियो अपलोड की थी तो कुछ दोस्तों ने वीडियो वेख के ते मशवरा दिता कि इस मौजू के उत्ते ना एक मुकम्मल वीडियो जी है ना वो बनावो। तो मैं उन्होंने दोस्तों को कहा कि यार मैं कोई आलम दीन नहीं, मेरा कोई इन्ना इलम नहीं, मैं एक अदना जा छोटा जा बंदा वा जो मैनू अच्छा लगता है मुआशरे की सलाह वास्ते मैं वो अपलोड कर दिना वा। ना मेरी किसी दे नाल कोई अदावत है, ना दुश्मनी, ना मैनू किसी दे नाल कोई रंजिश। तो मैं करना वा क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया परसन हाँ। तो कोशिश यही होंगी है कि यार लोगों की इसलाह वास्ते जो ना काम किया जाए, ना असी बेहूदा किस्म का कोई मवाद अपलोड करने आ, ना कोई गलत टाकिंग करने आ, ते ना ही कोई गलत किसी किस्म की जी ना चीज़ उन्होंने असी अपलोड करने आ। तो वीडियो कुछ इंज सी कि इस्लाम ने सानू पसंद दी शादी की इजाज़त दी है, लेकिन इस्लाम ने सानू दौड़ के माँ प्यो की इज्जत का जनाजा कढ़ के शादी करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। वो बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ इस किस्म के जनाब ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, जिन्हों ने कुछ ऐसे अगर असी पिछली साइड से चले जाइए ना कुछ चंद साल पहला, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ कि खसूसी तौर पर मेरा पैगाम उन्होंने बच्चों ਨੂੰ है जिन्हों ਦੇ सोच बनन डई है या जिन्हों ने काम कर लिया कि जदों वो माँ बाप की इज्जत का जनाजा कढ़ के ना किसी गैर मर्द के नाल तुर जाती है ना, तो बहुत घट ऐसे वेखे ने कि जिथे बच्ची जी ना बड़ी खुश हो के रही हो, या तो जनाब वो नौकरानी बन के उत्थे रहिंदी है क्योंकि उन्होंने लभदा कि पिछे जड़ा ना वो खूह है तो अगे खाई है, तो या जनाब वो खुदकशी तक आ जाती है क्योंकि वो जड़ा फैसला होंदा ना वो गलत होंदा है। जिहड़े फैसले माँ प्यो करते हैं ना वो गलत नहीं करते। ਇਹ लोगों ने जनाब एक नवा जनाब अपने को कानून आजाद कर लिया कि दौड़ के जी शादी करनी है कोई हराम नहीं। असी यह नहीं कहते कि हराम है, लेकिन असी यह भी नहीं कहते कि यह ठीक है। ठीक है इस वास्ते नहीं कि जिस बच्ची नूं माँ प्यो ने 20-22 साल पढ़ाया लिखाया, नाज नखरे उहदे चुके, उन्होंने तलीमो तरबीयत दी, तो तलीमो तरबीयत इस वास्ते दी ही कि बेटा साडी इज्जत नूं बर्बाद करके सानू जलीलो ख्वार करके ते तू किसी गैर बंदे दे नाल चली जा। माँ प्यो तेरी जिंदगी का जो फैसला करन दे ना बड़ा बेहतरीन करन दे, किसी अच्छे इंसान दे नाल बंदे दे पुत्र दे नाल तेरा निकाह करन दे, ते कदी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिहदे नाल माँ प्यो का सिर जिहड़ा वे वो शर्म दे नाल झुक जावे।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਣ ਦੀਆਂ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ, ਪਾਣ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਖਤਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਹਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ। ਖਤਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਜਨਾਬ ਵਾਕਿਆਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੌਕੀਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਜੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਰਸਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਤੁਰ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾਰਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।